जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੋ एग्जाम ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ काफ़ी ज़्यादा आप अज की इस वीडियो के डिस्कस कर लाँगे। जो माड़े मोटे रह गए तो वो थोड़ा नैक्सट वीडियो के प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सब तो पहला गल करते हैं MSP की है। इसकी फुल फॉर्म की मैं गल करा तो MSP की फुल फॉर्म होती है जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जे सब तो ईजी क्वेश्चन पूछा गया MSP तो आही क्वेश्चन बन सकता है कि MSP की फुल फॉर्म की होंगी है। तो MSP की फुल फॉर्म जी होंगी है वो होंगी है जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पंजाबी दे विच तुसीं देख लो घट्टो घट्ट समर्थन मुल। तो किहड़ी चीज़ का घट्टो घट्ट समर्थन मुल? खेतीबाड़ी उत्पाद का। इदा नहीं कि तुसीं बिस्किट का घट्टो घट्ट मुल कह दो या साबण का घट्टो घट्ट मुल कह दो। MSP खेतीबाड़ी उत्पाद का घट्टो घट्ट मुल होंदा है। ठीक है, अगे चलते हैं नैक्सट सवाल दे वल। पूछा गया जी MSP की सिफारिश कौन करता है? तो MSP की सिफारिश करता है जी CACP। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ये होंगी है जी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी फुल फॉर्म जी है ये भी याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगे चलते हैं नैक्सट सवाल दे वल। तो पूछा गया जी हुण MSP किद्दां रखिया जाता है? हुण दा मतलब है दोस्तों MSP नूं डिसाइड करन दा जिहड़ा तरीका है चेंज हो चुका है। 18-19 दे विच इस दे विच फेरबदल किया गया सी। इस तो पहलां कुछ होर तरीके नाल MSP डिसाइड हुंदी सी जिस दी गलबात आपां वीडियो दे एंड विच करांगे। बट फिलहाल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंदे आ जिहड़े एग्जाम दे विच बन सकदे आ। हुण MSP जिहड़ा है दोस्तों वो रखिया जांदा है उत्पादन दी लागत तो 1.5 गुणा। ठीक है, 1.5 गुणा ज़्यादा रखिया जाता है। तो मान लो तुसी 1 किला जिहड़ा झोना बीजिया, थोड़ी लागत पई इस दे विच 1000 रुपया, MSP एतकी रखा जाएगा 1500 रुपया। इस तरीके नाल दोस्तों जिन्नी किसान की लागत होंदी है उस लागत तो 1.5 गुणा ज़्यादा MSP डिसाइड किया जाता है। अगे चलते हैं दोस्तों नैक्सट सवाल दे वल। सवाल नंबर है जी 4। पूछा गया CACP कोल उत्पादन की लागत की गणना करने के लिए किन्ने फार्मूले हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एक बार मुड़ तो सुन लो। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कोल उत्पादन की लागत की गणना करने वास्ते किन्ने फार्मूले हैं? तो ये फार्मूले हैं जी 3। किहड़े किहड़े ने? पहला फार्मूला है जी A2। दूजा जिहड़ा फार्मूला है दोस्तों वो हैगा A2 + FL। ठीक है, तीजा जिहड़ा फार्मूला है वो है जी C2। तिन्ने फार्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो इन्हां उत्ते मैं एक क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चनों के उत्ते जावांगे तो डिटेल दे नाल इन्हां फार्मूलियां की गलबात हो जाएगी। पहला जिहड़ा फार्मूले तो रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों A2 फार्मूला की है? ध्यान नाल सुन लियो दोस्तों A2 फार्मूला की है? A2 फार्मूले दे विच दोस्तों लागतां शामिल होंदी है जिस दे विच मान लो तुसीं 1 किला झोना लाया, इस जमीन जो तुसीं ठेके ते लिया तो उसके पैसे शामिल होंगे। दूजा इस दे विच झोने का जिहड़ा बीज खर्चा है उन्होंने शामिल कराया जाएगा। तीजा झोना लाउण वास्ते जिहड़ी तुसीं लेबर लेके आए हो उसकी दिहाड़ी कह लो, खर्चा पानी उसका वो भी शामिल होंदा है। फिर झोने दे विच दोस्तों पानी लाउण वास्ते बिजली का खर्चा जिहड़ी मोटर तुसीं चलाउंदे हो जां फिर ट्यूबवैल दे विच जिहड़ा तेल बलदा है उसका खर्चा भी शामिल होंदा है। झोने दे विच जिहड़ी खाद जिहड़ी स्प्रे पैंदी है उसका खर्चा काउंट किया जाता है। उस तो बाद दोस्तों जिहड़ी कंबाइन इनू कड्ढण वास्ते चलती है उसका भी खर्चा इस A2 फार्मूले दे विच शामिल होंदा है। तो यह होंदा जी A2 फार्मूला जिहड़ा सब तो घट होंदा है। A2 फार्मूले ते जिहड़ी MSP मिलती है बहुत ज़्यादा घट होंदी है, जां कह लो 3 जिहड़े फार्मूले तिन्नां दे विच सब तो घट MSP A2 फार्मूले दे विच मिलती है। बट फिलहाल दोस्तों इस फार्मूले दे उत्ते MSP डिसाइड नहीं होंदी। अगे चलते हैं गल करते हैं नैक्सट फार्मूले की। तो यह फार्मूला है जी A2 + FL फार्मूला। ध्यान नाल सुन लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इसे फार्मूले के उत्ते दोस्तों अजकल आपां नूं MSP दित्ती जाती है। उंज तां गौरमेंट ने पूरा जोर लाया MSP नूं खत्म करने वास्ते, बट पंजाब के किसान है जिहड़े डटे हुए है तो उन्होंने अपनी मुख डिमांड आईओ रखी है कि MSP नूं हुण कानून बना दिता जाए ताकि आने वाली सरकार भावें आवे जां जावे, कोई भी सरकार आवे जावे, बट MSP जिहड़ा है वो एक कानून बन जाए ताकि किसानी नूं बचाया जा सके, किसानां दे जिहड़े परिवार है उन्होंने बचाया जा सके। सो बहुत वधिया दोस्तों ये डिमांड रखी है। जे तुसीं भी किसान हो तो इस अंदोलन का तुसीं भी जरूर समर्थन करियो। ट्विटर के राही कर सकते हो, सोशल मीडिया भी काफ़ी वड्डी पावर कही जाती है। सो तुसीं उन्हां दे राही भी आपदा जिहड़ा सपोर्ट है किसानी नूं कर सकते हो। अगे वधदे दोस्तों टॉपिक ते आंदे आ A2 + FL फार्मूले की गल करते हैं। तो A2 तो मैं पहलां तुहानूं समझा दिता
ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ A2 + FL ਫਾਰਮੂਲਾ। A2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਦ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਢਾਉਂਗੇ ਸੰਭਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜੀ A2 + FL ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ F2 FL ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ A2 + FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ C2 ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ A2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ MSP ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1975 ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 2500 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ C2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ MSP ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 94% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ MSP ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਰੀਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰੀਫ ਦੀ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਖਰੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਖਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਬੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਬੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਦੋਸਤੋ 4 ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 23 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 24 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ 2018-19 ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਰੁਪਈਆ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ? ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ MSP ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫੀਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।